Welcome back to my live video class on question paper of December 2021. Question paper 2021. This is the last question, question number 18. Right. I think some of you will join. Anyway, just now they okay, get ready. Right. So we are discussing question number 2018. The brief facts of the case are like this. A has been prevented. So what means a devotee? A is a devotee. The devotee has been prevented from entering into the temple for offering prayers. How bad it is. So the devotee was not allowed into the temple for offering prayers. Maybe so many reasons. In Tamil Nadu, in certain areas, certain people, they will not be allowed. You are knowing about the Sabarimala case also. Right? Okay, one person joined. Now let us discuss. Question number 18. So A has been prevented into a temple for offering the prayers. Josna Devi, haven't you enhanced the monetization? Chustanam. So this man was prevented from entering the temple. Sometimes it happens. Purandaradas kada meeku telise untundi. Whatever it is. Right. He filed a suit against the temple authorities. Yes, he has got a right. You may be knowing Article 25 and Article 26 of the Constitution of India. Right. He filed a suit against the temple authorities. Then defense. Okay, the temple authorities. Defense filed by the other side is that the court has no jurisdiction to try the matter as it is okay. It is not a civil issue. The problem is like this. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏమిటంటే మెయిన్ ఒక మనిషిని గుడిలోకి రానివ్వకుండా పూజారి కానీ లేకపోతే దేవస్థానం వాళ్ళు కానీ అడ్డుకున్నారు. ఆయన దాని మీద సివిల్ కోర్టులో కేసు వేశాడు. ఈ ఫైల్డ్ సూట్. యాక్చువల్గా ఎక్కడ వేసాడని రాయాల, సూట్ అన్నారు కాబట్టి లెట్ us assume that he filed a civil suit in the court of law. Then normally civil court take up a చేయదు. But the defense, when the notice was given to the other parties, the defense raised by the temple authorities is that it is not a matter under civil jurisdiction. Malla, the relevant section is section 6. అందుకని మీకు మొదట్లో చెప్పాను సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 అని అనుకుంటాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాగానే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ది jurisdiction? Section 6 of the jurisdiction, subject matter jurisdiction, and the fourth one is also there. Anyway, we don't. ఈ మూడు తెలుసుకుంటే మీకు చాలు. So this is relating to the subject matter. So please remember, what is the subject matter in this case? The subject matter is that this person, that is A, was not allowed into the temple. Then temple లో రానిపోతే ఏం చేయాలి? సో నార్మల్గా నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకండి. ఒక రిటైర్ హైకోర్టులో వైలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 25 క్లాస్ 2 26 క్లాస్ చెప్తాం. కానీ కెన్ హీ గో టు ద హైకోర్ట్ అండ్ ఫైల్ రిట్ పిటిషన్? ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఎంత లేదన్నా 30,000 అవుతుంది. అక్కడ పెట్టగలరా? దెన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ పాయింట్, ఇది సివిల్ మ్యాటరా కాదా? దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. So in the notes, please refer to my notes. In the notes I have clearly stated that religious issues cannot be taken as a civil cases. There are separate fora. Separate forum is there. That forum is the Endowments Tribunal. So Hindu Endowments and Charitable Trust Act 1947 1987 మొన్న ఈ మధ్యన కూడా మనది అమెండ్మెంట్ కూడా రీస్ట్రక్చర్ కూడా అయింది. బట్ ఎనీవే, this is an offense or a issue which can be decided by Hindu Religious and Endowments Act. To be frank, అది కూడా కాదు. డైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూమన్ రైట్. యూ హ్యావ్ టు గో టు ది హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్. ఇది బికాస్, సో నౌ లెట్ us clear point by point whether the case can be taken up by civil court or not. As students, you have to say no, because religious issues, they will not be decided by the, so already I told you, India is a secular
సిపిసి యూజ్ ఏంటో నీ కనపట్లేదా, కొంచెం దూరం అయింది నేను, తర్వాత రాసి సమాధానం చెప్తానులే. రైట్. నార్మల్లీ సో you cannot, civil cases will not entertain the religious matters like offerings, పూజారులు తగాదా. ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఏమని, పూజారి గారు దేవుడి మీద అలిగి ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టట్లేదు, ఆ నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత మిగతా ఎంప్లాయీస్కి పెట్టేవాడు. వాళ్ళు కడుపు మాడి అయ్యా కోర్టుకి వెళ్ళి సార్ ఇదేమిటి అన్యాయం అంటే కోర్టు మేమేం చేయలేదా అన్నది. సో ఇట్ ఈస్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ విల్ బి నాట్ బి టేకెన్ అప్ బై ద సివిల్ కోర్ట్. కానీ ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఈజ్ డన్ దెన్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ద సివిల్ కోర్ట్. అది చెప్తే అసలు మర్చిపోతారు కాబట్టి మెయిన్, ఎందుకంటే యాజ్ స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫియర్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం అంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కాబట్టి కథలు చెబుతున్నాం. ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఏమి రాయాలి ఏమి రాయకూడదు హడావులు ఉంటారు కాబట్టి లెటర్స్ ఆ లైన్లోకి వెళ్దాం. రైట్. సో సివిల్ మ్యాటర్ కాకపోతే మరి ఏమిటి? So Hindu endowments, and yes, definitely there is an officer called as Assistant Commissioner of Endowments. So if at all the act is violated, if at all any archaka, if at all any member of the so-called temple will not have you, definitely they are there to look into your matter. More than that, come to the human rights. So constitution, fundamental rights, yes, right to enter a temple, yes, it's a fundamental right. Right to offer prayers, it's a fundamental right. Kani, reasonable restriction is also there. You have to know. Test of reasonability. కొన్ని దాంట్లో కొంతమంది కొన్నవాళ్ళు రానివ్వరు. అర్థమవుతుందా? సో అందరూ వెళ్ళే చోట మనం రానివ్వకపోతే డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్. సో వేర్ ఈజ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్? సో సెక్షన్ 30-31 ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఎవ్రీ ఏడీజే అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి of every district is designated as the human rights court. You can file a petition. Now more than that, writ petition, it's quite common, but ఖర్చుతో కూడిందనే కానీ ఎస్ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ రిట్ పిటిషన్. ఆర్టికల్ 32 మీకు ఉంది కదా సుప్రీం కోర్టులో, ఆర్టికల్ 226 హైకోర్టులో ఉంది కదా. ఏమని, వెన్ ఎవర్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ వైలేటెడ్, యూ నో ఆర్టికల్ 12 ఆర్టికల్ 35 part 3, they are all fundamental rights. 20 article I told you 25 and 60, definitely they are fundamental rights. If the rights are violated, definitely you can tap the door of the High Court also. These 3 provisions are there. These 3 leverages are there. మీకు ఈ 3 రకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, సివిల్ కోర్టులో వేయకూడదు. సెకండ్, yes, the objection is 100% correct. Second, you can file the case before the endowments tribunal, which is located in Vijayawada. కర్నూలులో కేసులు, కోర్టులో సివిల్ కేసులు ఎందుకు జాప్యం అవుతున్నాయి సార్, అది తర్వాత చెప్తాను. రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ బిఫోర్ ది ఎండోమెంట్స్ ట్రిబ్యునల్. ఎండోమెంట్స్ ట్రిబ్యునల్ యూ ఆల్ నో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హైకోర్ట్. నెక్స్ట్ హైకోర్ట్, నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్. ఈ 4 పాయింట్లు డిస్కషన్లో కంపల్సరీగా రాయండి. రాస్తేనే examiner or the invigilator who will understand that yes, you know this subject very well. But the answer is, the simple answer ఏంటి, the civil court cannot entertain the argument by the temple authorities that civil court has no jurisdiction. Definitely it will sustain. Straight answer అయితే. కానీ ఈ 4 పాయింట్లు ఏం చెప్తున్నా, మనకి 15 మార్కులు రావాలి కాబట్టి, దీంట్లో ఎక్కువ రావాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ the defense will be accepted. రైట్. ఇక్కడ మరి హైకోర్టులో రిట్ అయ్యాలంటే ఆల్రెడీ 226 చెప్పినట్టున్నాను కాబట్టి యూ కెన్ ఫైల్ ఏ సూట్. సో విచిత్రం ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయితే మీరు కోర్టుకి వెళ్ళేది కూడా ఫండమెంటల్ రైటే. ఆర్టికల్ 32 is also fundamental right, is it not? So whenever your fundamental right may be under article 19, may be under article 15, may be under article 16, or for example may be under this 25, 26, 28 దాకా రిలీజియస్ అఫైర్ వస్తాయి కదా, ఇవి వైలేట్ అయితే ఎనదర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ దేర్. కనపట్లేదయా అప్పు, కనపట్లేదు. సో ఎనీవే ఎనదర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ దేర్ దట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఫైల్ ఏ okay, what you can file a writ in the court for the violation of your fundamental rights. ఇట్లా ఏది ఇస్తారనేది మీ ఇష్టం. 4 రాస్తే చాలా సంతోషం. బట్ ఎనీవే, సో యూ మెన్షన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లా హియర్. What are civil cases? What are non-civil cases? If you find time, what are civil cases? Cases
relating to rights of the civilians. Rights and liabilities of the civilians, which is based on the preponderance of facts. ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే సిపిసికి సిఆర్పిసికి తేడా ఏంటి? సిఆర్పిసిలో ఏ అనేవాడు బి అనేవాడిని మర్డర్ చేస్తేనే నేరం. అర్థమైందా? మర్డర్ చేయబోతున్నాడు అంటే ఓన్లీ మర్డర్ చేయబోతున్న అటెంప్ట్ అయితే కూడా నేరం అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అయితేనే నేరం, అవ్వకపోతే నేరం కాదు. కానీ ఇక్కడ సిఆర్పిసిలో సిపిసిలోకి రండి. సిపిసిలో ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే అయ్యా పలానా అతను నా స్థలాన్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు, అతను ఖాళీ చేయకపోతే నాకు 10 లక్షలు లాస్ వస్తుంది. వచ్చిందా? రాలా? వస్తుంది. ఇట్ మే హ్యాపెన్, దట్ విల్ బి టేకెన్ అప్ బై ది సిపిసి. కాబట్టి ఈ హక్కులు వైలేట్ దీంట్లో కొంచెం టిపికల్గా ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే, సో యాజ్ ఫర్ అవర్ టాపిక్ ఈస్ కన్సర్న్, ఎస్ యూ కెనాట్ ఫైల్ ఎ కేస్ బిఫోర్ ద సివిల్ కోర్ట్. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ది హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్, ఐదర్ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ రిట్ పిటిషన్, ఆర్ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ పిటిషన్ బిఫోర్ ది ఎండోమెంట్స్ ట్రిబ్యునల్. ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైకోర్ట్. యూ మే బి నోయింగ్ దట్. నో లెట్ us ఈ ఒట్టి కథలు చెప్తే కాదు, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ సమ్ కేస్ లాస్. డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ కేస్ లాస్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి, ఆయన చెప్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ కేసులో విల్ డిస్కస్ ఈజ్ శ్రీ వెంకటరమణ దేవరు. శ్రీ వెంకటరమణ దేవరు. ఇప్పుడు జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ ఎట్లా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఇన్ సివిల్ కేసెస్, అది దూరం అవుతుంది, కొంచెం స్టాండ్ ఉంది, తర్వాత మీకు రిప్లై ఇస్తానులే. రైట్. వెంకటరమణ దేవరు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ 1957. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా వెంకటరమణ దేవరు, సో వీళ్ళంతా దే ఆర్ ట్రస్టీస్. అపీల్ బై ద ట్రస్టీ ఆఫ్ శ్రీ వెంకటరమణ దేవరు. సో మీకు తెలుసా, సూట్స్ ఆర్ అపీల్స్, సూట్స్ బై ట్రస్టీస్ చేయాలంటే సెక్షన్ 92 అండ్ ఆర్డర్ 40 అనుకుంటా, ఆర్డర్ 40 92 సిపిసి ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద ట్రస్టీ. రైట్. పబ్లిక్ చార్టీస్ అలాగే ఆర్డర్ 31. దెన్ హియర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ throwing open temple to all classes and sections of the people. Is it? సో ఇక్కడ ఈ దేవరు వాళ్ళ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మాత్రమే అలౌ చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళని అలౌ చేయరు. ఇది కానీ వాళ్ళు ఎంత కస్టమరీ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తున్నారు, కానీ దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్. 2 మార్కులు క్వశ్చన్కి ఎంత మీటర్ రాయాలి, సరే అవన్నీ రేపు క్లాసుకి రండి చెప్తాను. రేపటి సోమవారం ఉంది కదా, ఇదంతా నేను పార్ట్ సీకే చెప్తున్నానయ్యా. 2 మార్కుల క్వశ్చన్ 1 పేజీ రాయండి. 2 మార్కుల క్వశ్చన్కి 1 పేజీ 1 సైడ్ రాసినా పర్లేదు, కొంచెం నాలాంటి వాడితే 2 సైడ్లు రాసుకుంటే కొంచెం మార్కులు వస్తాయి. మరి 2 మార్కులు. క్లాసెస్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హిందూ టెంపుల్లో ద పబ్లిక్ షుడ్ బి అలౌడ్. అంతేగాని మీరు కాదంటానికి లేదు. పలానా వైఖాన సమతైనంలో ఇది పూర్తిగా చెప్పలేను, కానీ వాళ్ళనే రాయిస్తే కాదు, అందరూ రావాల్సింది. క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్ మనకి ఇది బాగా సరిపోతుంది. సెకండ్, శ్రీ సి సోమన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. సి సోమన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ యాక్చువల్లీ ఏ కుంభాభిషేకం వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇక్కడ కేజే యేసుదాస్, యూ నో ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ సింగర్. యాక్చువల్లీ ఆయన శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుడు. శబరిమల సాంగ్స్, అయ్యప్ప పాటలు బాగా పాడేవాడు. ఈ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ ఎంట్రీ ఇంటు ది శబరిమల టెంపుల్. ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్ హీ వాజ్ అలౌడ్. అలాగే కుంభాభిషేకానికి కూడా పర్టికులర్ పీపుల్ ఓన్లీ విల్ బి అలౌడ్. దాంట్లో ప్లీజ్ రిమెంబర్, దీంట్లో చెప్పింది ఇఫ్ క్రిస్టియన్ హ్యాస్ గాట్ ఫెయిత్ ఇన్ ఇండియన్ డైటీ, ఇఫ్ క్రిస్టియన్ హ్యాస్ గాట్ ఫెయిత్ ఇన్ ఇండియన్ డైటీ యూ కాంట్ స్టాప్ హిమ్. ఎస్, అందుకని మీకు తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరన్నా క్రిస్టియన్స్ టెంపుల్కి వెళ్ళాలనుకోండి, దే విల్ గివ్ అండర్టేకింగ్, మేము హిందూ మతాన్ని గౌరవిస్తాము అని చెప్పి ఏదో రాస్తారులే, అది నా పూర్తిగా లేదుగా. సో అలాంటిది ఇచ్చి వెళ్ళాలి. ఈ కేసులన్నీ, ఈ 2 కేసులు ఒక ఎత్తు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఫస్ట్ మోయిన్ సార్ చెప్పాను, ఇది శబరిమల కేస్. ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్, ప్రజెంట్ జస్టిస్ ఉన్నాడు కదా, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా డివై చంద్రచూడ్, హీ హాజ్ ఆథర్డ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్. ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ 2006. సో ఈ కేసు చాలా ఇష్యూ అయింది. 2006 మీరు రాలేదు రండి అప్పటికి. సో బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ బాగా డిస్కస్ చేసాం దీని మీద. ఎందుకంటే ది పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ శబరిమల దర్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ నాట్ అలవింగ్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ ఏజ్ ఫ్రమ్ 10 to 50, 10 నుంచి 50 సంవత్సరాల లోపల ఆడవాళ్ళు
రాకూడదు. ఎందుకంటే స్వామి అయ్యప్ప గారు బ్రహ్మచారి. సో అక్కడ ఈ వీళ్ళు మెన్స్ట్రువల్ ఉన్న కదా, తెలుగులో చెప్పడం బాగోదు. సో మెన్స్ట్రుయేటింగ్ ఉమెన్ ఉంటే క్లీన్లీనెస్ ఉండదు, హైజీన్ ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిలీజియస్ ఇష్యూ, రిలీజియన్ ప్రకారం దే విల్ బి డినైడ్ ఎంట్రీ. అలాగే అదర్ పీపుల్ ఆల్సో హూ డు నాట్ వేర్ ద సో కాల్డ్ డ్రెస్, బ్లాక్ డ్రెస్, ఇది బ్లూ లేండి, బ్లాక్ డ్రెస్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితేనే ఆ 18 మెట్లు ఎక్కాలి. అదర్స్ దే హ్యావ్ టు కమ్ త్రూ సమ్ అదర్ వే. సో ఇలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ది ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ దే ఛాలెంజ్డ్ ది రూల్ నెంబర్ 3B ఆఫ్ కేరళ హిందూ ప్లేసెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్షిప్ రూల్స్ 1965. దాంట్లో ఏంటి, denying entry of the so-called women into the temple. So in 2017, Honorable Justice D.Y. Chandrachud observed that right of women to pray was equal to that of men also. Equality of law, equality before law, and Article 50, nobody should be discriminated basing on the sex. సో అల్టిమేట్లీ అలౌడ్. సో ఇదన్నమాట ఇట్లా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, సో మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్కి వెళ్దాం. ఏ హ్యాస్ బీన్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ఏ టెంపుల్. ఇఫ్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఏ టెంపుల్ ఫర్ ఆఫరింగ్ ఎ ప్రైజెస్, డెఫినెట్లీ he can file a suit in the writ petition shape in the High Court, or he can approach the endowment authorities, but civil case court will not take up the issue. So this is the conclusion which you have to write. I hope I am clear with this. If anybody has got doubts, tomorrow I think you are going to Delhi on day after tomorrow, I believe. So tomorrow principal said sir said he will come. So if at all anybody has got a doubt, you can come. I am sorry to say that I did not understand the messages because I am speaking from a long distance. Thank you for the with the required relevant. Okay, right. So with this I am stopping. సో ఇఫ్ ఎవరో మధ్యలో 2 నిమిషాలకి ఏం రాశారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి దీని గురించి చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి. దీంట్లో మీకు 2 మార్కులు, 6 మార్కులు, 15 మార్కులు ఏదో ఉంటాయి. అవి మీకు నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు. 2 మార్కులు దానికి ఒక పేజ్ అయినా రాయండి. ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళేటప్పటికే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి పేజీకి 16 లేక 15 లైన్లు రాయడం నేర్చుకోండి. మార్జిన్ 1 అంగుళం తీసేయండి. అలాగే 2 సైడ్స్ రాస్తే మంచిది. అలాగే 6 మార్క్స్కి అలాగే 6 or 7 మాకు ఉండే 30 పేజీలే కాబట్టి అవి ఒక 4. ఆ పేజీ ఎన్ని రాయాలి, టైం ఎంత అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. మీకు ఇంటర్నల్స్ పెట్టిన పర్పస్ ఏది, ఇంటర్నల్స్ పెట్టిన పర్పస్ అది కాదు. ఏంటంటే మీరు రాసేది ఏంటో వైవాలో మీరు చెప్పేదని మాకు తెలుసు కాబట్టి మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేయం గురించి. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీ ఎక్సర్సైజ్. డెఫినెట్లీ దిస్ ఇంటర్నల్స్ ఈజ్ ఏ ప్రీ ఎక్సర్సైజ్. సో కాబట్టి టైం కన్స్టెంట్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే లాస్ట్ 1 hour or 1.5 hours ఈ 4 క్వశ్చన్లు వదిలేసేయండి. 4 క్వశ్చన్లు మీరు 2గా రాయాల్సింది 45 minutes 40 minutes హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు ఆలోచించి. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్, యూ హ్యావ్ టు సైట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లా, యూ హ్యావ్ టు సైట్ ద కేస్ లాస్. అలాగే లాస్ట్లో కంక్లూషన్కి ఆర్ ఒపీనియన్కి రావాలి. దీనికి అంతా కొంచెం ఆలోచించాలి. కాబట్టి యూ టేక్ టైం. మిగతా అన్నీ 1.5 గంటలో రాసుకోండి, వీటికి 1.5 గంటలో టైం ఇవ్వండి. తెలిసినవి తొందరగా రాసేయండి. అది. సో విత్ దిస్ ఐ am concluding. Thank you one and all for giving me the opportunity. And if the comments I am going to read later, and definitely I will give you the answers. Can Brahmacharya be attributed to God? So Brahmacharya be attributed to God అంటే అక్కడ దానికి రిలీజియస్గానయ్యా. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ అయ్యప్ప స్వామి, నేను 13 సార్లు వెళ్ళా అయ్యప్ప స్వామి దగ్గరికి. హీ ఈజ్ ఏ బ్రహ్మచారి. దాన్ని మీరు కాదంటానికి లేదు. ఎందుకంటే రిలీజియస్ నమ్మితే, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ద గాడ్ యూ బిలీవ్ ఇట్, అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రెషరైజ్. ఎవరు ఏం మాట్లాడలేం. సో బ్రహ్మచర్య అనేది ఆయన బ్రహ్మచారి అని అయ్యప్ప స్వామి మాత్రం ఉంది. ఎందుకంటే మణికంఠుడు అనే దానికోసం. అందుకనే మీరు 21 రోజులు కూడా, లేకపోతే మండల పూజ అంటారు కదా, 21 రోజులు కూడా బ్రహ్మచర్య యొక్క చేయమనే దాని యొక్క రిలీజియస్ బిలీఫ్. ఎందుకంటే మీకు 5 years, మీకు 2 years వాళ్ళకి జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ చెబుతున్నారు. ఆ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో క్లియర్గా చెబుతాయి. ఎందుకంటే ఏన్సెస్టర్ రిలీజియన్ అనేది మనకి డామినేట్ చేసింది. ప్లీజ్ రీడ్ ది హోల్ క్వశ్చన్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, దట్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. హోల్ క్వశ్చన్ అంటే చదివాడు, నా దగ్గర క్వశ్చన్ లేదయ్యా. నిన్న గబక్కని మనోడు చెబితే అది రాసుకుని చెప్పాను. మరి హోల్ క్వశ్చన్ మీరు చదువుకోవాల్సిందే. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. ఈవెన్ యూ కెన్ టెలిఫోన్ మీ. ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ అవైలబుల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద క్లాస్. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇస్ దేర్, ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్కి ఏమైనా ఉంటే 2 నిమిషాలు ఉందాం.
ఎవరైనా కామెంట్స్ పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే 2 నిమిషాలు ఉందో లేకపోతే మూసేస్తాను ఇంకా. సో సమ్హౌ కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు రేపు ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు రానప్పుడు ఏదో ఒక టాపిక్ చెప్పుకుందాం, అంతేగాని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా మనం కూడా రావడం ఎందుకోకండి. వచ్చేవాళ్ళు రండి, ఏదో కాసేపు మాట్లాడదాం. మాకు తెలిసి మీకు చెప్తా ఉంటాం. ఇట్స్ ఓన్లీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎనీవే ఐ థింక్ నో కామెంట్స్ ఆర్ దేర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఎవరు మళ్ళీ వచ్చారు. బ్రహ్మధర్మ ఏంటో వారాశ్రమ ధర్మ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ టు హిందూ నేచర్స్. సరే, వానప్రస్థము ఇవన్నీ హిందూ రిలీజియన్లో ఉంటాయి, మిగతా వాటిలో ఉండలే నేను. రైట్, ఎనివే థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ క్లాస్. ఇదేం ఆగట్లేదు.